السلام علیکم۔ میں محمد اجمل خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل انگلش ود اجمل خان دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پی ایم ایس 2026 سی ایس ایس 2027 کے لیے جو اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے کمپلسری سبجیکٹ کے اندر اس کے 13 موسٹ امپورٹنٹ 13 موسٹ ایکسپیکٹڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچنز بتاؤں گا، اور صرف کویسچن نہیں بتاؤں گا بلکہ ہر کویسچن کے ساتھ میں آپ کو ہنٹس دوں گا، کلوز دوں گا، کوز دوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو وہ جو 13 کویسچن ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جب آپ پیپر میں لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو کن کن ایریاز پہ لازمی نیسسریلی فوکس کرنا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ اور میں اپنے لیکچر کا سٹارٹ کروں گا کہ ایگزام اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ یعنی اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں 20 مارکس کا تو آبجیکٹیو ہوتا ہے، باقی جو 4 کویسچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں یا 5 بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جو 4 to 5 کویسچن ہوتے ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ سی ایس ایس میں 4 کویسچن ہی کرنے پڑتے ہیں، پی ایم ایس میں وہ اس کی بعض کو 4 دے دیتا ہے، بعض کو 5 بھی کر دیتا ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر 16 مارک کا کویسچن کرتا ہے تو وہ 5 کر دیتا ہے، 16 × 5 = 80، اور 20 مارکس کا وہ کر دیتا ہے آبجیکٹیو۔ تو اگر 16 نمبر کا کویسچن ہو یا سی ایس ایس میں 20 مارکس کا کویسچن جو ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، تو اس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کن ایریاز پہ اگر فوکس کریں آپ تو آپ 65+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بہت سے آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی 80+ مارکس حاصل کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو ریئلسٹک گراؤنڈ کے اوپر 80+ مارکس آ سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ 1000 2000 3000 4000 لوگوں میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ ہوگا جس نے موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ شہادت العالمیہ یا کوئی حافظ وہ قرآن ہوگا، تو اس کو چونکہ قرآن حفظ کیا ہوتا ہے تو وہ بہت ساری آیات کوٹ کر سکتا ہے، تو بہت سی احادیث کوٹ کر سکتا ہے، تو اس 80+ بھی آ سکتے ہیں، 70+ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو ریئلسٹک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 65+ مارکس لینا اسلامک اسٹڈیز میں یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو سی ایس ایس پی ایم ایس میں، دیٹ از اے وننگ اسٹریٹجی۔ تو میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا کہ 65+ مارکس لینے کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ بات۔ اور جب یہ میں بتا چکا ہوں گا تو پھر میں آپ کو 13 موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، موسٹ ایکسپیکٹڈ کویسچن جو کہ پی ایم ایس 2026 میں آ سکتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو along with hints۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسکرین ویزیبل ہوگی، میں اس کو مزید ویزیبل بنا دیتا ہوں۔ آ، ذرا دیکھیے گا 13 موسٹ امپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ کویسچنس فار پی ایم ایس اسلامک اسٹڈیز 2026۔ یہ صرف 2026 کے لیے نہیں ہے، اس سے آنے والے ایگزامس کے لیے بھی ریلیونٹ ہے، 2027 کے لیے بھی، سی ایس ایس 2027 کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ تو 65+ مارکس اسٹریٹجی کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں؟ سب سے پہلی بات کہ اسٹرکچر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے مارکس کتنے آئیں گے، آپ کے کویسچن کا اسٹرکچر، کہ کیسے آپ کی لے آؤٹ ہے، کویسچن آپ نے اٹمپٹ کیسے کیا ہے۔ اس میں آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی کویسچن کو اسٹارٹ کریں تو اس کا 1 سے 2 پیراگراف میں انٹروڈکشن دیں۔ انٹروڈکشن میں کیا ہوگا، آپ اس میں کنسیپٹ کو ڈیفائن کریں، جو بھی کویسچن اٹمپٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی قرآن کی ورس، چاہے آپ کو قرآن کی ورس عربک میں نہیں آتی تو اس کا اردو ٹرانسلیشن، اگر آپ اردو میں اٹمپٹ کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز، یا انگلش میں اٹمپٹ کر رہے ہیں تو انگلش، تو آپ ایون کہ اگر اردو میں اٹمپٹ کریں تو اس میں انگلش کا ریفرنس دے سکتے ہیں، اور ایون کہ اگر آپ انگلش میں اٹمپٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اردو میں اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں، نو دیر از نو ایشو، کیونکہ بائی لنگول ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یہ دونوں پیپر کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، ایون کہ دونوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں، دیر از نو ایشو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلامک اسٹڈیز کو اردو میں اٹمپٹ کرنے والوں کے کوئی ایکسیپشنل مارکس نہیں آ جاتے، اور انگلش میں اٹمپٹ کرنے والوں کے کوئی نمبر کم نہیں ہوتے، دونوں اسٹریٹجی جو ہے وہ ایکولی ایکسیپٹیبل ہیں۔ اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ ہر کویشچن کا جب انٹروڈکشن دے دیں گے جو کم از کم 1 سے 2 پیراگراف کا ہو، اس میں اس کنسیپٹ کو اسلامک پرسپیکٹو میں ڈیفائن کریں، کوئی قرآن کی حدیث، قرآن کی کوئی آیت، یعنی قرآن ایک ورس یا حدیث دیں، اور پھر جو باڈی کے پیراگراف ہوں گے اس کویشچن کے، اس میں کیا کریں گے، اس میں آپ نے جو آرگومنٹس دینے ہیں وہ انالیٹیکل ہونے چاہیے، انالیسس بیسڈ ہونے چاہیے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کوئی بھی پیپر ہو تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ انالیسس بیسڈ ہو۔ انالیسس کا مطلب کیا ہے، فار ایگزامپل کوئی چیز کاز بتائیں گے تو پھر اس کا افیکٹ بتائیں گے، اگر کسی یہ انالیسس ہوتا ہے بیسیکلی، کاز اینڈ افیکٹ ہو گیا، کسی چیز کی اسٹرینتھ کیا ہے، کسی ویکنیس کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور اس کی ریکمنڈیشنس کیا ہیں، تو یہ انالیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، انالیٹیکل وے آف اٹمپٹنگ کویشچن ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آپ سلم کی سیرہ
یعنی کہ آپ کا جو کردار ہے، جو لائف ہے، اس سے کوئی اگزامپل ضرور کوٹ کریں اس میں۔ کرنٹ افیئر پاکستان فوکس ہونا چاہیے۔ آج کل پی ایم ایس کے پیپر جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کمپلسری پیپر ہوں چاہے آپشنل پیپر ہوں، اس میں پاکستان فوکسڈ آپ نے یعنی کرنٹ افیئر کو لازمی ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سلم کی جو اسلامک اسٹڈی کا کوئی کویشچن ہو تو اس کو ریلیونٹ بنائے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے۔ اور کرٹیکل انالیسز لازمی دیں، یہ بڑا انپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کرٹیکل انالیسز کا مطلب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تنقید ہی کرنی ہے، یا آپ نے اس کو کرٹیک پیش کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی کوئی برائیاں بیان کرنی ہے یا خامیاں بیان کرنی ہے۔ نو، جو چیزیں اچیومنٹس میں ہیں، جو چیزیں پازیٹیو پہلو ہیں، ان کو پریز کریں۔ جو چیزیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، گرے ایریاز ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اور پھر ایسے کو پھر اس کا جو آپ کا کوشچن ہے اس کو آپ کیا کریں، کنکلوڈ کریں۔ اور کنکلوڈ کیسے کریں؟ بیلنس وے میں کریں، یعنی سولوشن اورینٹڈ۔ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ چیلنجز بھی ہیں، سولوشن بھی بتائیں اس کے، اور ریکمنڈیشنز دیں، سولوشن اورینٹڈ دیں۔ کیونکہ ایگزامنر چاہتا ہے کہ آپ ہر کویشچن کو اٹمپٹ کرتے ہوئے چیلنجز بتائیں تو سولوشن لازمی بتائیں، ریکمنڈیشن دیں۔ اور پھر لنک کریں اپنے، جب آپ اس کویشچن کو آپ کنکلوڈ کر رہے ہوں گے تو اس کو لنک کریں کس کے ساتھ؟ کویشچن کے ساتھ۔ جو آپ کا کویشچن ہے، جو آپ اوپر اٹمپٹ کر رہے ہیں، اس کویشچن کو دیکھیں تو کنکلوژن کے اندر وہ سینٹینس، ایک سینٹینس لازمی آخری سینٹینس ایسا ہو جو کہ بتا رہا ہو کہ آپ کا کویشچن کیا تھا اور آپ نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا پوائنٹ، کہ آپ کا اسٹرکچر امپورٹنٹ ہے، جس میں انٹروڈکشن ہو، باڈی پیراگرافس ہوں، اور اس کے بعد کنکلوژن ہو۔ تو یہ ہر کویشچن آپ یوں سمجھیں، اسلامک اسٹڈیز کا ہر کویشچن آپ کا انگلش ایسے ہے۔ اب انگلش ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے، باڈی پیراگراف ہوتے ہیں، اور کنکلوژن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کویشچن کو آپ نے اسی طرح اٹمپٹ کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ قرآن اور حدیث کو سمارٹلی آپ یوز کریں۔ کیسے؟ کہ آپ 2 سے 3 ریفرنس دیں ہر کویشچن میں، 2 سے 3 ریفرنس لازمی۔ دو احادیث، کوئی قرآن پاک کی آیت، یا 2 3 آیات اور 1 2 3 احادیث۔ اسی طرح اوور برڈن نہ کریں۔ بعض کو کچھ کویشچن ایسے، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جتنی بھی احادیث رٹی ہوئی ہیں، جتنی بھی قرآن کے ورسز ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، ہم نے ہر کویشچن میں 10 10 20 20 احادیث اور قرآن پاک کی ورسز کوٹ کرنی ہے۔ جب آپ مسلسل کوٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ جو آپ نے اس نے آپ سے پوچھا ہوتا ہے وہ چیز آپ مس کر جاتے ہیں۔ تو صرف احادیث کو اور قرآن پاک کی ورسز کو لکھ دینے کا نام کویشچن اٹمپٹ کرنا نہیں ہے۔ 16 نمبر کا کویشچن ہوتا ہے اگر پی ایم ایس میں، اور پی ایم ایس سی ایس ایس میں اگر 20 نمبر کا کویشچن ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ احادیث اور قرآن پاک کی ورسز لکھ کے آپ آ جائیں۔ آپ نے ان کو سمارٹلی یوز کرنا ہے، ریلیونٹ۔ کوئی اگر جوڈیشل سسٹم آف اسلام کی بات ہو رہی ہے، یا سوشل سسٹم آف اسلام کی بات ہو رہی ہے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ریلیونٹ کوئی آیت آتی ہے تو اس کو کوٹ کریں۔ اور ہر کویشچن میں 2 سے 3 احادیث، 2 سے 3 جو ورسز قرآن کی ہیں وہ بڑی سفیشینٹ ہے۔ اوور برڈن نہ کریں، اور پھر ٹرانسلیٹ کریں میننگ میں۔ صرف عربک، کچھ کینڈیڈیٹ جب اسلامک اسٹڈیز اردو میں اٹمپٹ کرتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی آیات کو ایز اٹ از، اس میں زبر زیر اس کے بغیر لکھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دیٹ از سفیشینٹ۔ نو، آپ بہتر یہ ہے کہ وہ لکھیں اور ساتھ ترجمہ لازمی لکھیں، اردو میں بھی یا انگلش میں بھی، جو بھی آپ اٹمپٹ کریں جیسے بھی۔ اس کے بعد تیسری بات امپورٹنٹ ہے جو 65 مارکس لینے کے لیے، اچھا پہلی بات میں نے کی کو اسٹرکچر، جیسے انٹروڈکشن، باڈی پیراگراف اور اس کا کنکلوژن دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے قرآن کی جو ورسز ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو سمارٹلی یوز کریں، ریلیونٹ ہونی چاہیے وہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے یا قرآن پاک کی کچھ 20 احادیث یاد ہیں، ورسز یاد ہیں، تو ہر کویشچن میں وہی پٹ کرتے رہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے کنٹمپرری ریلیونٹس لازمی کریٹ کریں۔ کنٹمپرری ریلیونٹس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے موجودہ حالات میں اس کویشچن کے اوپر آپ کا کیا ڈیٹا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ہر آنسر کو لنک کرنا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سوشیو اکنامک پرابلمز ہیں، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کرپشن ہے، اور اس کے علاوہ ٹیررزم ہے، سب کچھ ہے، سیکٹیرینزم ہے۔ تو ہر اسلامک اسٹڈیز کے ہر کویشچن کے اندر آپ اس کو پاکستان کے ساتھ ریلیونٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے موجودہ حالات کے ساتھ۔ آپ مینشن کریں جیسے مہنگائی ہے، جیسے گورننس کے ایشوز ہیں، ویک ایکسٹریمزم ہے جس میں نے بتایا، سیکٹیرینزم ہے، ایجوکیشن کی کوالٹی لو ہے۔ تو اب ایجوکیشن کو ہم اقرا پڑھیں، قرآن پاک کا آغاز ہی نہیں آیا سے ہوا، تو اقرا کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں، تو اس کو ایگزام ایجوکیشن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ، کہ پڑھنے کا ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ دیکھو ساری جو چیزیں ان کو ایگزام کے ساتھ اپنا جو آپ کا وہ ہے ملک ہے اپنا، جو آپ کے موجودہ حالات ہیں کرنٹ افیئر کے ساتھ ریلیونٹ بنائیں، اور اپلیکیشن بیان کریں، نہ کہ تھیری۔ تھیری یہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کانسیپٹ ہے، اس کی تھیری کیا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ تو تھیری ہے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ کون روکے، کس کو روکے، کیسے روکے، کہاں روکے، کن کن ایریاز میں، کہ اس کی افادیت کیا ہوگی، دس از کارڈ اپلیکیشن۔ تو آپ بتائیں کہ ہم نے
अगर गवर्नमेंट ने रोकना है लोगों को कि आप मीडिया को रेगुलेट करें तो मीडिया को यूज़ करें तो वो रेगुलेटेड यूज़ हो। इसी तरह अगर लोगों ने अपोजिशन ने रोकना है गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट को के वसाइल का जो इस्तेमाल है वो बड़ा वाइजली होना चाहिए और करप्शन नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ के अंदर एप्लीकेशन दें। आपको समझ आ गई होगी। चौथी बात जो कि आपको 65+ मार्क देगी वो ये है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जामिनर का फेवरेट रेसिपी ये है। एग्जामिनर चाहता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नजर आए। आप हर चीज़ को प्रेज ना करें बल्कि आइडेंटिफाई करें कि मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर जैसे पाकिस्तान है, जो मलेशिया है, जो बाकी जो सऊदी अरेबिया है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जिसमें पाकिस्तान का रेफरेंस जरूरी नहीं होगा कि पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ होगा। तो कुछ क्वेश्चन जनरल होंगे तो आप उसमें इस्लामिक सोसाइटीज़ का जो मदीना की रियासत है उसका हवाला दे सकते हैं। पाकिस्तान का जो जितनी मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उसमें कौन कौन से गैप्स हैं, जहाँ जहाँ पे काम करने की जरूरत है, जो लैकुनाज जहाँ पे, उनको आइडेंटिफाई करें। फिर कंपेयर करें आइडियल्स को वर्सेस रियलिटी को कि आइडियल आप क्या चाहते हैं और रियलिटी में क्या है। जो उसमें दरमियान में गैप होता है वही तो काम करने की जगह होती है। वहीं पे तो हमें रिकमेंडेशन देते हैं और वहीं पे तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये काम होना चाहिए। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दें, ऐसे सॉल्यूशन ना दें कि जो जो प्रैक्टिसेबल ही ना हो, जो जो अचीवेबल ही ना हो, जिन पे काम ही ना हो सकता हो। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ज़मीन के पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जंगलात का कटाव हो रहा है, तो आप सजेस्ट कर दें कि जी हमें चांद पे एक कॉलोनी बनानी चाहिए, हमें वहाँ चला जाना चाहिए। तो ये कोई सोल्यूशन, ये कोई एक प्रैग्मेटिक बात नहीं है या प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो ऐसी बातें दें जो रेलेवेंट हों, प्रैक्टिकल हों, जो जो इन पर अमल भी हो सकता हो, इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हो। और पांचवी बात कि प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। आपका क्वेश्चन याद रखें, आप और आपके पीछे दाएं बाएं आगे बैठे जो कैंडिडेट्स हैं वो मोर और लेस अगर आपके बराबर जानते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट अगर प्रेजेंटेशन में, यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं, तो अगर वो 10 नंबर उसको दे दिए दिए जा रहे होंगे तो आपको 14 नंबर दिए जा सकते हैं पर क्वेश्चन आउट ऑफ 16। इसी तरह अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो एक और कैंडिडेट जो कि जिसके पास बहुत अच्छा रेलेवेंट मटेरियल होगा, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, तो प्रेजेंटेशन उसकी अगर अच्छी नहीं है तो वो 10 नंबर ले रहा होगा और आप ले रहे होंगे 14 नंबर, 15 नंबर। तो आप हेडिंग्स दें, सब हेडिंग्स दें, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बयान करें, जो अक्सर एक सिस्टम को शो कर रहे होंगे। एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें और नीट और लॉजिकल प्रोग्रेशन हो। लॉजिकल प्रोग्रेशन में ये है कि चैलेंजेस बताएं फिर सोल्यूशन बताएं, ये नहीं है कि पहले सोल्यूशन बयान कर दें बाद में चैलेंजेस लिखे जा रहे हो। ये लॉजिकल प्रोग्रेशन होनी चाहिए, आइडियाज़ आगे बढ़ने चाहिए। और आखिरी बात जो है, गोल्डन टिप ये है कि हर एक आंसर के अंदर आप लिखें सो व्हाट फॉर पाकिस्तानी, पाकिस्तान टुडे, यानी हर क्वेश्चन को पाकिस्तान के रेलेवेंट बनाएं। क्योंकि आपका पीएमएस का जो क्वेश्चन पेपर होगा इस्लामिक स्टडीज़ का वो पंजाब के हवाले से है। तो आप पंजाब पाकिस्तान के अंदर है तो पंजाब के मसाइल पाकिस्तान के मसाइल हैं। तो पंजाब और पाकिस्तान के हवाले से लाजमी बताएं कि इस यहाँ पे उसका क्या नफाज है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस्लाम एज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ के हवाले से आपको तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम इज नॉट मैयरली अ रिलीजन बट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। Critically analyze this statement in the context of contemporary socio-political challenges of Pakistan। कि ये जो इस्लाम एक कोई मज़हब नहीं है सिर्फ, बल्कि ज़िंदगी का पूरा एक ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी का, जिसको हम कहते हैं। तो इसको, इस स्टेटमेंट को उसने कहा कि आजकल के जो मौजूदा समाजी और जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान के, उस तनाज़र में बताएं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने 5 इंपॉर्टेंट थीम्स क्या कवर करने हैं, और भी कर सकते हैं थीम्स, लेकिन इन 5 चीज़ों के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको आपके क्वेश्चन में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। क्या, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप बताएं कि डेफिनेशन बयान करें दीन की और रिलीजन की। रिलीजन एक महदूद कंसेप्ट है, रिलीजन, और दीन जो है वो पूरा कोड ऑफ लाइफ को बयान करता है। तो इनको इनको डिफाइन करें। फिर बताएं कि कुरान का कंसेप्ट क्या है कि अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो वो दीन क्या है, कोड ऑफ लाइफ है। इसी तरह उसके बाद आप कंपोनेंट्स बयान करें कि दीन के कंपोनेंट क्या है जो कोड ऑफ कंडक्ट है। दीन के अंदर पॉलिटिकल मैटर्स भी होंगे, इकोनॉमिक मैटर्स भी होंगे, सोशल मैटर भी होंगे, मॉरल सिस्टम भी, पूरा मॉरल वैल्यूज का सिस्टम भी होगा। तो ये सारी चीज़ें बयान करें। फिर आप बताएं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, कि ये जो इस्लाम जो है वो सिर्फ मज़हब नहीं है बल्कि इस्लाम दीन है। तो आप पाकिस्तान के अंदर इसकी एप्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का इशू है, पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जितने भी मसाइल हैं, सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इशूज़ हैं, उन सारों को हम हल कर सकते हैं अगर दीन का प्रॉपरली नफाज हो। उसके बाद आप बात करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं बयान करें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कुछ पॉलिसीज़ की तो वो सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इज्तिहाद नहीं हो रहा। तो ये सारे मामलात में किसी की ज़रूरत है, दीन
کو प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इस टॉपिक को जब कंक्लूड कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप बताएं कि प्रैक्टिकल रिवाइवल कैसे हो सकती है इस्लाम की पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर। और फिर एक एक होती है प्रैक्टिकल रिवाइवल और एक होता है स्लोगन। अब पाकिस्तान के अंदर जो हम कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इस्लामी, तो ये एक किस्म का स्लोगन के तौर पे यूज़ करते हैं। जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, जो अगर सऊदी अरब वाले लोग यूज़ करते हैं तो वो एक स्लोगन के तौर पे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं करते। प्रैक्टिकल अगर हो तो आप बताएंगे कि ये स्लोगन के तौर पे हमने सिर्फ नहीं लेना किसी भी स्टेट के अंदर दीन को, बल्कि इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल रिवाइवल या प्रैक्टिकल हम उसकी वो होनी चाहिए, दोबारा नफाज उसका किया जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करना चाहिए पीएमएस और सीएसएस के लिए, इस्लामिक स्टडीज के लिए, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इन मॉडर्न सोसाइटी। इस हवाले से थीम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एवेल्युएट द रेलेवेंस ऑफ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इन एड्रेसिंग मॉरल एंड गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सॉरी अखलाकी और जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, उस इस गवर्नेंस की क्राइसिस को और जो अखलाकियात का जो गिरावट हो रही है, इनको हल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को की रेलेवेंस बताएं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करें? पहले कंसेप्ट बयान करें कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर क्या है। फिर उसकी कुरान बेसिस बताएं कि कुरान पाक के अंदर इसके बारे में क्या कहा गया है कि अगर कोई बुराई देखो तो तलवार से उसको रोको, उसको कलम से रोको, अगर अगर उसके आपका ईमान उससे कमज़ोर है। और अगर उस कलम से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उस चीज़ को बुरा समझो। और ये तो रोकने के बारे में है। इसी तरह जो अच्छी चीज़ है उसको बयान करो, हर लिहाज से उसको प्रमोट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो, आप उसको उसके पर अमल करो, रोल मॉडल बना के दिखाओ, या उसकी उसकी तबलीग करो, या उसको कलम के ज़रिए लिख के बताओ, या बोल के बताओ, जैसे एक टीचर या वालदेन लिख के बताते हैं, बोल के बताते हैं। और इसी तरह फिर आप बताओ कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से, कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए और एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, कि कैसे उसको अच्छी बात का हुक्म देना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। स्टेट कैसे कर सकती है ये काम और इंडिविजुअल कैसे ये काम कर सकता है। फिर आप बताएं कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर पर जो आजकल सोशल मीडिया का एक्टिविज्म का जो दौर है, जितना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर बंदा जो है वो कुरान पाक पढ़े ना पढ़े सोशल मीडिया लाजमी यूज़ करता है। तो वो कुरान जो चीज़ वो यूज़ कर रहा है, हमें उसको टारगेट करना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया वो यूज़ कर रहा है तो सोशल मीडिया को का इस्तेमाल करते हुए या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नफाज कैसे कर सकते हैं। फिर बाद औक़ात ये जो अमर बिल मारूफ है कि जी नेकी का हमने हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, वो बाद औक़ात रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में ये चीज़ बात आती है, तो वो तो कहते हैं कि जी हमने तो लोगों को तलवार से ही पकड़ के तलवार हाथ में पकड़ के लोगों को रोकना है और इस तरह तलवार की मदद से हमने लोगों को हुक्म देना है। तो बाद को इसका मिसयूज़ भी होता है, यानी एक्सट्रीमिज़म, सेक्टेरियनिज़म, और ये भी आ जाता है कि हर बंदा ही कहता है कि जी मैंने जहाद करना है, और हर बंदा ही कहता है कि जी मैंने तलवार की मदद से लोगों को तलवार से ललकार के कहना है कि ये काम करो और ये काम ना करो। तो इससे एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज़म भी हो रहा है, शिया सुन्नी फसादात भी हो जाते हैं। इवन के लोग जो मुस्लिम हैं वो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको ज़बरदस्ती कहते हैं जी आप इस्लाम कबूल करें। तो इसका मिसयूज़ भी है इस कॉन्सेप्ट का, तो उसको एड्रेस करें। फिर उसके बारे में बताया कि मॉरल पॉलिसी क्या है इस्लाम की, कि इस्लाम क्या कहता है कि दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। अपना अमल से उन लोगों को कन्विंस करें कि इस्लाम जो है वो इतना पीसफुल मज़हब है, दीन है, और इस्लाम कितना अच्छा है। अगर आप इस्लाम मुसलमान हैं और आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बड़ा वायलेंट है, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हो कि इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है और आपको मुसलमान होना चाहिए। तो अगर आपको आपका कोड ऑफ कंडक्ट बेहतर होगा तो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होंगी, और अगर आपकी मॉरल वैल्यूज़ होंगी तो लोग खुद ब खुद आपको आपके दोस्त बनेंगे और आपकी तरह आपका ही मज़हब अडॉप्ट करना चाहेंगे और आपका दीन। फिर आप बैलेंस अप्रोच दें कि विजडम क्या है, हिकमा क्या है, कि कैसे लोगों को हम नेकी का हुक्म दें और कैसे लोगों को बुराई से रोकें। इसके अंदर बैलेंस अप्रोच बयान करें, और फिर आप इसको लिंक करें अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि नैब भी यही काम करती है कि लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आ रही। असल में नैब का रोल तो यही है, जो एहतसाब का जो इदारे हैं, कि लोगों को अच्छी चीज़ का की तरफ प्रमोट करें, अच्छी चीज़ को प्रमोट करें और बुराई से लोगों को रोकें। जुडिशरी का भी एक्चुअली यही काम है, वो लोगों को पॉजिटिव तरफ लेके आएँ और नेगेटिव से रोकें। तो अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं उनको लिंक करें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपको पीएमएस 2026 के लिए और सीएसएस 2027 के लिए इस्लामिक स्टडीज के हवाले से तैयार करना चाहिए, और वो कौन सा है कि आप सलम का रोल एज ए मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसके ऊपर इस थीम के ऊपर क्वेश्चन
आपको ये तैयार करना चाहिए कि एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। कि आप सल्लम का रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बतौर इंतज़ामी अमूर के माहिर कैसे थे, और बतौर आप सल्लम का जो गवर्नेंस का मॉडल था वो क्या था, और उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो कैसे लागू हम कर सकते हैं आजकल का जो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है। तो उसके अंदर आप इसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले आप बयान करेंगे कि मदीना का चार्टर क्या था। ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के अंदर। फिर आप रूल ऑफ लॉ का देखें, जो आप सलम का मदीना का जो चार्टर था उसमें रूल ऑफ लॉ भी था, उसमें अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम भी था, उसमें कंसल्टेशन यानी कि शूरा का कंसेप्ट भी था, जो मजलिस शूरा होती थी, जिस जो आजकल मॉडर्न हमारे पास जो पार्लियामेंट है। तो आप सलम डिस्कस किया करते थे मामला लोगों के साथ मस्जिद नबवी में चबूतरे में बैठ के। तो इसी तरह वेलफेयर स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली गवर्नेंस का मॉडल हमने देना है और इंतजामी अमूर पे बात करनी है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दें, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं या पिलर्स हैं। फिर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के गवर्नेंस के, कंपेयर करें कि पाकिस्तान के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मसाइल हैं गवर्नेंस के, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के, और आसपास जो बाकी मुस्लिम स्टेट्स हैं या जो डेवलप्ड स्टेट है उनके अंदर कैसे गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर एड्रेस किया जा रहा है। फिर लेसन्स फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप प्रोवाइड करें कि लीडर्स को क्या करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए, सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो है सीरत नबवी के ऊपर एज ए सोल्यूशन टू एक्सट्रीमिज्म। इस थीम के ऊपर क्वेश्चन आप ये तैयार करना चाहिए कि डिस्कस हाउ द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम प्रोवाइड्स अ बैलेंस फ्रेमवर्क टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। कि आप सल्लम की सीरत जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है और जो इंटॉलरेंस है, कि जो लोग अदम बर्दाश्त का कल्चर है, और एक्सट्रीमिज्म यानी कि जो दहशतगर्दी का कल्चर है, इंतहा पसंदी का कल्चर है, उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आप सल्लम की सीरत कैसे मोमिन मुमिद व मोमिन साबित हो सकती है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को जो सीरत नबी पे होगा, इसके अंदर आप पहले बताएं कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो था, मुआहदा हुआ था, उसको बयान करें कि उसमें बेसिकली वो पीस एग्रीमेंट था। कन्फ्लिक्ट आया और उसको हल करने के लिए पीस एक एग्रीमेंट किया गया। फिर ताइफ का इंसिडेंट जो हुआ था उसको बयान करें कि आप ने सब्र का मुजाहरा किया, आपने उनको माफ़ कर दिया, हालांकि उन्होंने आप को पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया था, लेकिन आपने कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया बल्कि पीस क्रिएट किया उनके साथ, उनको माफ़ किया, फॉरगिवनेस, पीस। और फिर मिनॉरिटीज़ के राइट्स बयान करें इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम उस वक्त तक एक्सट्रीमिज्म को और इनटॉलरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे। इसी तरह रिजेक्टिंग वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि अक्सर लोग ना मज़हब के नाम पे वायलेंस कर रहे होते हैं कि जी हमने तो लोगों को ठीक करना है, लोगों को इस्लाम पे लेके आना है, ऐसा नहीं। बल्कि लोग मज़हब के नाम पे जब वायलेंस करते हैं तो उसको रिजेक्ट करना है आपने एज ए नैरेटिव ऑफ स्टेट। फिर आपने पॉलिसी रिकमेंडेशंस देनी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर आप सल्लम की हदीस से कौन कौन से नमूने लेके हम इंटॉलरेंस को और एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है पांचवा, कि खिलाफत राशिदा और मॉडर्न डेमोक्रेसी के हवाले से क्वेश्चन है जो तैयार करना चाहिए आपको, और वो है कि क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ खुलफाए राशिदीन एंड कंपेयर इट विद द मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था खुलफाए राशिदीन का उसको आप एनालाइज करें और फिर उसको कंपेयर करें कि आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं या स्टेट्स हैं जो, उसके साथ वो कैसे, उसका उसका क्या कंपेरिजन बनता है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को हल करने में आप पहले बताएं कि जो कैलिफ्स थे, जो खुलफा थे, उनका इलेक्शन हुआ करता था इजमा के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू यानी कि क्यास के थ्रू और इस तरीके से। और फिर आप बयान करें कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हुआ करता था, जैसे हज़रत उमर की मिसाल दे सकते हैं कि उनका अदल जो है वो मशहूर है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। खुलफाए राशिदीन के अगर दौर देखें देखें तो उसके अंदर भी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता था, और यही जो रूल ऑफ लॉ था उनकी गवर्नेंस की बुनियाद थी बेसिकली। और फिर आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें, और जो खुलफाए राशिदीन के दौर का जो गवर्नेंस का मॉडल था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या लेकुनाज हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर हम खुलफाए राशिदीन के दौर की जो मिसालें लेके हम पाकिस्तान के अंदर उसका कैसे नफाज कर सकते हैं, ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कल्चर जो है वो प्रमोट हो पाकिस्तान के अंदर मसाइल के हल के लिए। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, और वो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स।
इस थीम के अंदर कोई ये क्वेश्चन तैयार करना चाहिए कि एवेलुएट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कंपैरिजन विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर जो कौन है बेसिकली, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके साथ कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान इस्लाम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का। अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने के लिए आप पहले पहले क्या करें, आप बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन से राइट्स दिए हैं वर्सेस मैन मेड राइट्स, कि हमारे कुछ लोग हमारे हकूक़ हैं जो हम लोगों ने लोगों के लिए बनाए हुए हैं, और कुछ अल्लाह ताला ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं। फिर लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, ये डिफरेंट राइट्स उनको बयान करें। फिर वेमेन के और मिनॉरिटी के राइट्स डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिसकंसेप्शन बयान करें कि इस्लाम बाज़ वक़्त कहता है कि जी ये ख़वातीन के ये हकूक़ हैं, और इस्लाम क्या कहता है, यानी कि एक जो वेस्ट क्या कहता है ख़वातीन के बारे में, और इस्लाम क्या कहता है। वो अक्सर वेस्ट का नैरेटिव है जी हकूक़ नस्वां, वो एक किस्म का स्लोगन तो है, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर हम देखें तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ख़वातीन को, इस्लाम जो ख़वातीन को बीवी के तौर पे, बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, मुख्तलिफ जो ख़वातीन के जो रोल हैं उसमें एक उनको डिग्निटी और एक आप कह सकते हैं कि ऑनरेबल पोजीशन देता है। वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ख़वातीन को, वो बेसिकली वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो मार्केट की जीनत बनाते हैं उसको, और नाम लेते हैं उसको नैरेटिव का कि ये हम ख़वातीन के हकूक़ के अलम बरदार हैं। तो मिसकंसेप्शन बयान करें, और फिर इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर आप पाकिस्तान का बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन का गैप है, कि पाकिस्तान के अंदर कैसे ह्यूमन राइट्स का हम कहते तो हैं, प्रचार तो करते हैं, लेकिन गैप्स क्या है पाकिस्तान के, कैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम प्रॉपरली अमल नहीं कर रहे, ह्यूमन राइट्स को कैसे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रैक्टिस में जो मामलात होने चाहिए उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। एक और थीम जो आपको तैयार करना चाहिए कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है इन इस्लाम वर्सेस पाकिस्तानी सोसाइटी। इस्लाम खवातीन का एक स्टेटस बयान करता है कि ये खवातीन को स्टेटस दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान में क्या स्टेटस है। इस थीम पे ये क्वेश्चन तैयार करना चाहिए कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम एंड कंपेयर इट विद देयर कंडीशन इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी सोसाइटी। इस्लाम क्या कहता है खवातीन के स्टेटस के बारे में, और इस टाइम अगर पाकिस्तान की जो कंटेम्प्रेरी आज की मौजूदा जो सोसाइटी है या पाकिस्तान की जो स्टेट है उसमें खवातीन का क्या स्टेटस है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आप कुरानिक राइट्स बताएं कि इस इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर बेसिकली खवातीन का इनहेरिटेंस में राइट्स हैं, एजुकेशन के राइट्स हैं, कॉन्सेंट के राइट हैं कि उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए इवन कि घर के डिसीजन मेकिंग में, और उनकी उनकी शादी में भी, और इस तरह। और फिर आप रोल ऑफ वुमेन बताएं कि अर्ली इस्लाम जब शुरू हो रहा था उस टाइम हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी थी आसमा बिनते अबू बकर सदीक, इसी तरह और भी आप सल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, आप सल्लम की जो बीवी हैं, उनका किरदार, और बहुत सारी खवातीन का किरदार इस्लाम के शुरू दिनों में भी, जंगों में भी वो शिरकत करती रही हैं। तो और तालीम की प्रमोशन में भी, यानी कि मस्जिद नबी में आप सल्लम बैठ के लोगों को दरस व तदरीस किया करते थे, तो इस तरह खवातीन आप सल्लम की जो बीवियाँ थी वो भी किया करती थी। तो रोल ऑफ वुमेन क्या है अर्ली इस्लाम, इस्लाम को प्रमोट करने में। इसी तरह कल्चरल एंड वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि कुछ रिवायात होती हैं जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं मज़हब की। तो बाद वक़्त कल्चरल वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि वो रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती, और एक्चुअली रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, मज़हब क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, उनको बयान करें। फिर आप कुछ बताएं कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं पाकिस्तान में, ऑनर किलिंग हो रही है ख़वातीन की, ये एक्चुअलिटी जो है उसकी प्रैक्टिकल पिक्चर बताएं। और एजुकेशन के गैप्स हैं कि मेल की एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट की जाती है, फीमेल की नहीं की जाती। तो ये जो मेल फीमेल का जो जेंडर इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली मिथ है, ना कि रियलिटी है। तो एजुकेशन में भी और बहुत सारे एरियाज में, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर, जो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर मेल जो है, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल आगे हैं वेजेस में भी, जॉब्स में भी, एजुकेशन में भी, लीडरशिप में भी, और फीमेल उनकी निस्बत कम है। और इसी तरह फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन दें कि कैसे खवातीन का जो स्टेटस है, वेमेन का जो स्टेटस है, वो पाकिस्तानी सोसाइटी में हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक और थीम जो आपको तैयार करना चाहिए PMS 2026 के लिए और CSS 2027 के लिए इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, वो थीम है इस्लाम और इकोनॉमिक जस्टिस के हवाले से। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स पोटेंशियल टू एड्रेस पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को, यानी कि इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए। पाकिस्तान के कौन से मसाइल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ है, कौन कौन से, महंगाई है, अफरात ज़र जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी है, और इस तरह गुर्बत है,
تو پاکستان کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کے حل کہاں پہ ہے؟ بیسیکلی اسلام کے اکنامک سسٹم میں. تو اس کوشچن کو آپ اٹمپٹ جب کریں گے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ کا کنسیپٹ دیں اس کوشچن میں، عشر کا کنسیپٹ دیں، اور ربا جو جس کو ہم سود کہتے ہیں، ربا عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن پاک میں سود کے لیے ربا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، تو اس کا رکاوٹ کا، اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح ویلتھ کی سرکولیشن کا اسلام کہتا ہے کہ ویلتھ جو ہے نا وہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، کہ دولت جو ہے وہ مختلف حد تک کے اندر پھر رہی ہو. یعنی کہ ہولڈنگ نہ کریں کہ آپ پیسہ اپنے پاس رکھیں نہیں، بلکہ اس کو آپ کاروبار کریں. جب کاروبار کرتے ہیں تو کسٹمر آپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جو درمیان میں کوئی وینڈرز ہوتے ہیں، کچھ انٹرمیڈیٹ پارٹیز ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی مقام مال بنا رہا ہوتا ہے، کوئی مینوفیکچر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، تو اس سے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے. اسلام کا یہی کنسیپٹ ہے بیسیکلی. تو ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل کا کنسیپٹ دیں. ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل وہی ہوتی ہے جس کے اندر اکنامک سسٹم جو ہے وہ، اس کے اندر انکوالٹیز نہ ہوں بلکہ اکوالٹیز ہوں. اور پھر کمپیریزن کریں کہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، اور آج کل کا یہ جو استعماری سسٹم ہے، جو کیپٹلزم کا نظام ہے، اس کے اندر اس کو کمپیئر کریں. پھر پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان کے اندر کچھ معاشی مسائل ہیں، افراط زر، انفلیشن ہے، ڈیٹ کرائسس ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں سود، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں انگلش میں، ربا کا کلچر جو ہے وہ تمام بینک اور تمام پوری مارکیٹ اس سے میں وہ رچ چکا ہے، بس چکا ہے. اور یعنی کہ یہ ان اسلامک کنسیپٹ ہے، ربا کا کنسیپٹ ان اسلامک ہے، اور اسلام کے اندر وہ، پاکستان کے اندر وہ موجود ہے اس ٹائم، نافذ العمل ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح اسلامک بینکنگ رول، کہ اب اگر پاکستان کا کوئی بینکنگ رول ہے، تو پاکستان کا اگر کوئی بینکنگ لازمی ہم نے کرنی ہے تو اس کو ہم اسلامک بینکنگ ہونا چاہیے. یعنی اگر قرض ہو تو قرض ہنسنا ہو، نہ کہ اس طرح کا قرض ہو کہ آپ 50,000 بینک سے قرض لیں اور جب واپس کر رہے ہو 2 لاکھ کر رہے ہو. اسی طرح ایک اور تھیم آپ کو تیار کرنا چاہیے، وہ ہے اجتہاد اینڈ ماڈرن چیلنجز کی ایک تھیم ہے. اس کے اوپر کون سا کوشچن تیار کرنا چاہیے آپ کو؟ انالائز دا امپورٹنس آف اجتہاد ان سالونگ کنٹمپرری ایشوز فیسڈ بائی مسلم سوسائٹی. کہ آج کی جو مسلم ریاستیں ہیں، ان کو جو کنٹمپرری، یعنی کہ آج کل کے جو ان کے مسائل ہیں، آج کل کے جتنے بھی مسلم اسٹیٹس ہیں، مسلم ریاستیں ہیں، ان کے جو آج کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کی اہمیت پہ نوٹ لکھیں. تو اس قسم کے کویشچن کو سالو کرنے کے لیے آپ پہلے بتائیں کہ اجتہاد کیا ہے، اس کی ٹائپس بتائیں، 5 6 ٹائپس جو ہیں. پھر بتائیں اس کی کہ اس کی ضرورت کیا ہے آج کل کے ماڈرن ایرا میں. آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، بایو ایتھکس کا دور ہے، فائنینشیل ڈیولپمنٹ کا دور ہے. فائنینشیل ڈیولپمنٹ اس سینس میں کہ ای کامرس کا دور ہے، آن لائن ارننگ کا دور ہے. تو اس دور میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں اسی طرح باڈیلی فارم میں ہمارے سامنے ہوتے، تو آپ کیا فرماتے اے آئی کی ارننگ کے بارے میں؟ اگر اے آئی کی ارننگ ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کتنی آپ کو دینی ہوگی، دینی بھی ہوگی کہ نہیں دینی ہوگی؟ اے آئی ارننگ اگر آپ کر رہے ہیں، ای کامرس کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا عشر ہے؟ کیا عشر کا تعلق صرف اسی سے ہے جو زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، اور پھر اس میں سے 10% دیں گے یا 5% دیں گے؟ تو آج کے دور میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ اس دور میں نہیں تھے، یا کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جو اس دور میں نہیں تھے. اس دور میں اے آئی نہیں تھی، جو اسلام کا ارلی دن تھے. بایو ایتھکس نہیں تھا، اس طرح اس طرح فائنانس نہیں تھی. تو یہ یا ایجوکیشن کی بات کر لیں، آن لائن ایجوکیشن کی بات کر لیں. اب اگر ایک بندہ ہے، وہ آن لائن پڑھاتا ہے سپوز، اور وہ لاکھوں روپے کماتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیا اس پہ عشر ہوگا؟ تو یہ جو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، جو جن کے بارے میں قرآن یا حدیث کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملتی، تو ان کے اوپر اجتہاد کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈیکلائن آف اجتہاد، اجتہاد کم کیسے ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں یا مسلم امہ میں؟ اور رول ان پاکستان لیجسلیشن کے، پاکستان کی جو جو ہم قانون سازی کرتے ہیں، اس میں اجتہاد کتنا، اس کو کتنی کو اہمیت دیتے ہیں ہم؟ یعنی پاکستان کی لیجسلیشن جو ہے، پاکستان کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، اس کے یا ہماری جو اسلامک شریعت کونسل ہے، یا جو ہماری کورٹس ہے، اسلامی جو کورٹس ہیں، شریعت کی جو کورٹس ہیں، اس میں ہم کتنا کو اجتہاد لاگو کرتے ہیں، یا اس میں اجتہاد کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے اجتہاد؟ اور پھر ریجڈ کنزرویٹزم سے اوائڈ کریں. اس کویشچن کو اٹمپٹ کرتے ہوئے آپ اجتہاد کے اوپر کوئی ریجڈی نہ دکھائیں کہ جناب اگر اس دور میں گھوڑے لوگ پہ سفر کرتے تھے، تو آج گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ہیلی کاپٹر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ گھوڑوں پہ ہی سفر کریں، یا اونٹوں پہ سفر کریں، یا خچر جس کو مول کہتے ہیں اس پہ سفر کریں، یا ڈنکی پہ نہیں. آج کے دور میں صاف ظاہر ہے، اس دور کا دور میں آپ سلم اور آپ سلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے پاس
مضبوط سواری ہوتی تھی اور مضبوط ہتھیار ہوتے تھے. تو اگر اس دور میں مضبوط سواری گھوڑا تھا، اور اس دور میں اگر مضبوط ہتھیار تلوار تھے، تو آج کا مضبوط ہتھیار کیا ہوگا؟ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہوں گے، میزائل ہوں گے صاف زرے. تو اس جس سے روکا جا رہا ہے، جیسے امریکہ کہتا ہے کہ ایران کو نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ امریکہ خود جو ہے دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، کہ وہ کہتا ہے میرے پاس میں خود مرضی جو بنوں، جو رکھوں، جو ویپن جو استعمال کروں، جب چاہوں جس ملک کے صدر کو اغوا کر لوں، وینزویلا میں جیسے ہوا. ایران کی اس نے قیادت ختم کر دی، پہلی دوسری تیسری صفوں کو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کا کیا کانسیپٹ ہے. یہ جو لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ جی اس دور میں گھوڑا تھا یا اس دور میں تلوار تھی تو بس اتنا ہی الاؤ ہے. نہیں، اجتہاد یہ کہتا ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے علماء کو بیٹھ کے پھر اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور تھیم جو آپ کو تیار کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام اور گلوبلائزیشن کی تھیم کے حوالے سے کوشچن آ سکتا ہے، اور وہ ہے کریٹیکلی ایویلویٹ دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن اینڈ مسلم سوسائٹیز اینڈ ہاؤ اسلامک پرنسپلز کین گائڈ ریسپانسز. یعنی کہ آج کل کا امپیکٹ، آج کل کے دور میں گلوبلائزیشن جو ہے، جو عالمگیریت ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، اور کس کے اوپر؟ مسلم سوسائٹیز کے اوپر. جو ہماری مسلم سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر گلوبلائزیشن کے کیا اثرات ہیں عالمگیریت کے. اور پھر اسلامک جو پرنسپلز ہیں، اسلام کے کچھ اصول بھی ہیں، اسلام کے اصول کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہم گلوبلائزیشن کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو کیسے بچ سکتے ہیں مسلم سوسائٹیز کے اندر. اس قسم کے کویشچن کو جو گلوبلائزیشن کے حوالے سے ہے اور اسلام کے پرنسپلز کے حوالے سے ہے، ان دونوں کے درمیان میں الائنمنٹ کے حوالے سے، ان کے لنک اور کوریلیشن کے حوالے سے، اس کویشچن کو حل کرتے ہوئے آپ نے کلچرل انویژن بیان کرنی ہے کہ جو جلغار ہے ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر کی ورسز انٹیگریشن. اب جو ہمارا، ہمیں ایسا بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف مغربی ہمارے اوپر، مغرب کی ویلیوز ہمارے اوپر امپوز کی جاتی رہیں اور ہماری اسلامک ویلیوز ان کو ہم بالکل مفقود کر دیں. نہیں، کنسپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلامک ویلیوز کو بھی فالو کریں، اور اگر کوئی گلوبل ویلیوز ہیں جو کہ بے شک ویسٹ سے آ رہی ہیں یا ایسٹ سے آ رہی ہیں، جہاں سے بھی آ رہی ہیں، ان کو بھی اڈاپٹ کریں. جو پازیٹیو ہیں ان کو آپس میں کیا کریں؟ انٹیگریٹ کریں. یعنی اپنی اصلی اقدار کو نہ بھولیں، اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں، گلوبل ویلیوز، وہ کہیں سے بھی اگر آ رہی ہیں، ویسٹ سے بھی آ رہی ہیں، اگر ان کا گورننس ماڈل اچھا ہے، اگر وہ کرپشن، اینٹی کرپشن کے اوپر مووز کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر وہ جسٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ویسٹ کے کنسپٹ کو بھی ہم انٹیگریٹ کریں اپنی ویلیوز کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریشن. تو کلچرل انویژن اور انٹیگریشن پہ بات کریں اس کویشچن میں. اور پھر میڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، اکانومی کے اندر اگر دیکھیں، اور آئیڈینٹی کرائسس ہوا ہے. یعنی کہ میڈیا کے اندر بھی ویسٹرن امپیکٹ اتنا ہے کہ اس سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹیز بھی پھیل رہی ہیں. اکانومی جو ہماری ہے اس کے اندر اتنا ویسٹرن کلچرل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس سے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے مسلم ورلڈ میں. اسی طرح جو ہماری اپنی آئیڈینٹی تھی، جو اپنی ویلیوز تھیں، وہ تو گلوبلائزیشن نے ختم کر دی ہیں. اب ہر چیز کمرشلزم ہے. اب کوئی ہیومن ریلیشنز یا احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب ہر چیز جو ہے وہ بک رہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ ایون کہ انسان ہوں، سب کچھ بک رہا ہے. وقت بک رہا ہے، ہر آنر بک رہی ہے. تو عہدے بک رہے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ کمرشلائز ہو چکی ہے. تو ہماری جو آئیڈینٹی تھی ایز اے مسلم، مسلم امہ، مسلم سوسائٹی، مسلم کلچر، مسلم بطور مسلمان، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آئیڈینٹی کا کرائسس جنم لے رہا ہے اس گلوبلائزیشن کے بڑھتے ہوئے اثرات سے. تو اس کو ڈسکس کریں، اور پھر اسلام کی یونیورسل ویلیوز کی بات بتائیں کہ اسلام کی کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو کہ ہر دور میں رہتی ہیں. وہ یونیورسل ویلیوز کیا ہیں جو گلوبلائزیشن کے مقابلے میں ان کو بیان کریں. پھر بتائیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ یوتھ اور جو ویسٹرنائزیشن کا کنسیپٹ ہے، پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ بڑی متاثر ہے گلوبلائزیشن کے کلچر سے. یہیں بیٹھے ہوئے یہ بچے ہمارے فائبر یوز کرتے ہیں، فری لانسنگ یوز کرتے ہیں، امیزون، آن لائن ارننگ، بیٹھے پاکستان میں ہوتے ہیں، کنیکٹڈ پوری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ یوتھ پہ ویسٹرن ویلیوز کا اتنا امپیکٹ ہو گیا ہے کہ آپ یہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے سرچ کرتے ہیں. دے ڈونٹ ایون بودر کہ وہ قرآن پاک بھی کھولے. تو ویسٹرنائزیشن کا کلچر، گلوبلائزیشن کا کلچر، ویسٹرن جو ویلیوز ہیں وہ اتنی ہمارے اوپر امبوز کر دی گئی ہیں، ہمارے اوپر ذہنوں کے اوپر، کہ اب گلوبلائزیشن کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. ہم اپنا اسلام کی آئیڈینٹی اور اپنے مسائل کا حل اجتہاد میں، قرآن میں، سننا آپ وسلم کی حدیث میں، آپ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں ہم نہیں دیکھتے. اسلام کا ایک پورا ایک کلچر ہے، اسلام کی پورا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. سیرت نبوی پورا آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے تمام مسائل کا حل سیرت نبوی میں موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو. تو اسی طرح بیلنس اپروچ بیان کریں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس سوال میں، آپ اس کوشچن کو اٹمپٹ کرتے ہو آپ کہیں کہ جی گلوبلائزیشن بالکل ہی غلط ہے، ہمیں تو ویسٹ کو
फॉलो ही नहीं करना चाहिए, नहीं। आप एक बैलेंस अप्रोच दें कि ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को रीप करना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और एक बैलेंस अप्रोच दें कि इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो तैयार करना चाहिए, वो एक थीम है राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज इन इस्लाम के बारे में। इस पे क्वेश्चन तैयार करें कि डिस्कस द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज इन इस्लाम एंड एवेल्युएट पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन दिस रिगार्ड। कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, अकलीती जो बिरादरी हैं, उनके क्या हकूक हैं इस्लाम के अंदर, और फिर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या परफॉर्मेंस है ये जो मिनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आते हैं तो आप अटेम्प्ट करें इसको। पहले आप मदीना का चार्टर बयान करें, उसमें मिनॉरिटीज़ की क्या राइट्स बयान किए गए हैं। उसमें बताया गया कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल हमारे पास वो क्रिश्चियन है, जो कोई भी है, इवन कि फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं है, वो किसी फिरके से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, किसी भी मज़हब से। तो उनके बारे में मदीना के चार्टर के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ उनकी लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप, उनकी अपनी इबादत गाहें हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनकी अपनी लाइफ की हिफाजत का इस्लाम ने कहा है, प्रचार किया है। फिर फोर्स कन्वर्जन प्रोहिबिशन होनी का कंसेप्ट दे, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने देखें कि हमारे आसपास कोई पड़ोस में कोई यहूदी रहता है, कोई फॉर एग्जांपल वो रहता है ईसाई रहता है, या कोई हिंदू या सिख, उसको पकड़ लें गर्दन से और उसे कहें कि जी उस ज़बरदस्ती आप कन्वर्ट हो जाए अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम में। ऐसा इस्लाम ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बयान करके पाकिस्तान के अंदर लीगल और प्रैक्टिकल गैप क्या है। लीगल का मतलब ये है कि लेजिस्लेशन, जो लीगल फ्रेमवर्क हैं, जो हमारे बिल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, उसमें कहा गया है। पाकिस्तान जब बना था तो हमारे पाकिस्तान का जो फाउंडर था कायद आजम, उसने कहा था कि अब आज के दिन से आप आज़ाद हैं, आप मॉस्क में जाएं, टेम्पल में जाएं, या जो भी आपके मजहबी इबादत इबादत गाहें हैं वहाँ आप जाएं। लेकिन एक्चुअली ये तो लीगल बात है। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें मिनॉरिटी के राइट्स हैं, ये तो लीगल बात है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल बात ये है कि एक्चुअली मिनॉरिटीज़ को उतने राइट्स नहीं दिए जा रहे जितने हमारे इंश्राइन है हमारे मज़हब अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो लीगैलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में फ़र्क है, गैप्स हैं इसमें, उनको फिल करना चाहिए कैसे, उसके लिए आप रिकमेंडेशन देंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन आप तैयार करें, सेकंड लास्ट थीम है कि एथिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम क्या है। इस थीम के ऊपर क्वेश्चन आप ये तैयार कर सकते हैं कि एनालाइज द एथिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो अखलाकी निज़ाम है, मोरालिटी का निज़ाम है, और इसका क्या रोल है इन बिल्डिंग अ करप्शन फ्री सोसाइटी इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के एथिकल सिस्टम क्या है, सॉरी इस्लाम का, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान को करप्शन फ्री करने में। तो इसको इस किस्म का क्वेश्चन अगर आता है एथिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर, और उसको पाकिस्तान से अगर रिलेट करना हो फॉर मेकिंग पाकिस्तान करप्शन फ्री कंट्री, तो उसमें आप सबसे पहले ट्रूथफुलनेस की बात करें, और उस ट्रस्ट की बात करें जिसको हम अमानत कहते हैं, जस्टिस की बात करें जिसको अदल कहते हैं, इंसाफ कहते हैं, कि ये इस्लामिक वैल्यूज़ हैं बेसिकली। इस्लाम का जो एथिकल सिस्टम है उसकी बुनियाद क्या है? कि सच्चाई है, सिद्क है, ट्रूथफुलनेस है, ट्रस्ट यानी कि अमानतें देना, अमानत का ख्याल रखना, खयानत ना करना, जस्टिस यानी अदल इंसाफ। फिर आप कुरान और हदीस के रेफरेंसेस कोट करें कि कुरान क्या कहता है एथिकल सिस्टम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, और हदीस में क्या है, आप ने क्या फरमाया मोरालिटी के बारे में। तो इस्लाम की एक आप की हदीस में मुबारक है कि जब तुम शर्म ना करो तो जो मर्जी करो, जब तुम हया ना करो तो जो मर्जी करो। यानी कि हया जो है ना, वो इस्लाम के अंदर, आप की सीरत के अंदर, कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट है, सच्चाई। और आप सलम जब हिजरत की मक्का से मदीना में, तो आप सलम ने, आपके पास जो आप इतने अमीन थे, इतने ट्रूथफुल थे, इतने लोगों की चीज़ों को प्रोटेक्ट करते थे, खयानत नहीं करते थे, खाइन नहीं थे, कि जो काफिर थे, जो मुस्लिम थे, वो भी आप सलम के पास अपनी चीज़ें अमानत रखाया करते थे, और आप उनकी अमानतों का ख्याल रखते थे। और आप जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो आपने हज़रत अली करम वजह को दी अमानतें, कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरी अदम मौजूदगी में जो जो जिनकी मानते हैं ये उनको वापस करनी है। यानी आप इतने ट्रूथफुल थे, इतने आपने आप चीज़ों का आप ट्रस्ट वर्दी थे, कि लोग, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो आप सबके ऊपर ट्रस्ट करते थे। तो ट्रस्ट लोग कब करते हैं? जब आप लोगों की मामलों की चीज़ों के, चाहे उनकी बातें हों, चाहे वो आपको चीज़ें दें या सर्विसेज दें, तो उसमें आप अमीन हो, ट्रूथफुल हो, आप जस्टिस के ऊपर बिलीव करते हो। इसी तरह फिर आप बताएं कि करप्शन का क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत बदनवानी है। बदनवानी का मतलब भी यही है कि ट्रूथफुलनेस नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और जस्टिस प्रिवेल नहीं करता। तो जब जस्टिस नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रूथफुलनेस नहीं होगी, तो करप्शन होगी। तो करप्शन के क्राइसिस को बयान करें हुकूमती लेवल पे, मुस्लिम उम्मा में, और फिर नेशनल लेवल पे, और फिर रीजनल लेवल पे, और मतलब प्रोविंशियल लेवल पे, इवन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जहाँ जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ पे
प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे करप्शन है तमाम इदारों में। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ ट्रूथफुलनेस नहीं है, वहाँ ट्रस्ट नहीं है, वहाँ जस्टिस प्रिवेल नहीं करता। फिर ये बात करके आप बताएं कि एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, और जो इदारे हैं मजबूत इदारे, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि इस करप्शन का खात्मा हो। और इस करप्शन का खात्मा कैसे हो सकता है? कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, उसकी बुनियाद होनी चाहिए एथिकल वैल्यूज़ पे। हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी एथिकल सिस्टम होना चाहिए, इस्लाम वाला एथिकल सिस्टम उसमें लॉन्च होना चाहिए। और फिर प्रैक्टिकल रिफॉर्म बताएंगे कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन में बेसिकली बताएंगे कि ये रिफॉर्म्स लेके आए फलां फलां इदारे में या फलां फलां सिस्टम में, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, डिप्लोमेटिक सिस्टम में। तो उससे हमें हर तमाम इदारों के अंदर अगर एथिकल रिफॉर्म्स हो, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स हो, तो फिर हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बना सकते हैं। और आखिरी थीम जो आपको तैयार करना चाहिए वो है रिलीजन और इंटरफेथ हार्मनी के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम। और इस पे कौन सा क्वेश्चन तैयार करें आप? कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेथ हार्मनी इन इस्लाम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक पाकिस्तान। कुछ दिन पहले मेरा सरगोदा चक्कर लगा, तो मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने अब एक अपनी किताब लिखी, और वो हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि इस्लाम के अंदर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर लोग हमारे जो जो साहिब मेंबर होते हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है और बस इसमें मुसलमानों को ही राइट है रहने का। हालांकि इस्लाम जो है वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी पे बिलीव करता है, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है कि पाकिस्तान के इस्लाम के अंदर जो इंटरफेथ, इंटरफेथ का मतलब ये है कि अगर कोई कादियानी है, अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, अगर कोई कहता है मैं सिख हूँ, अगर कोई कहता है मैं बुद्धिज्म पे बिलीव करता हूँ या जैनिज्म पे बिलीव करता हूँ, जैन मत पे, या और आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, तो इन तमाम लोगों को एक ही जगह पे, एक ही मार्केट में, एक ही मुल्क में रहने का हक है। ऐसी सोसाइटी जिसमें मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट के लोग रहते हों, मल्टीपल बिलीफ्स, फेथ सिस्टम के लोग रहते हों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हों, मुख्तलिफ अकीदों के लोग रहते हों एक ही मुल्क में। तो हम कहते हैं कि जहाँ पे वो उनके उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी हो, कोऑपरेशन भी हो, लेन देन भी हो, तो हम कहते हैं कि ये इंटरफेथ हार्मनी है। अब डायलमा ये है कि अब हम जब कोई सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो एक ही सिनेमा में हम बैठे होते हैं, साथ साथ मुसलमान भी बैठा होता है, साथ कादियानी भी बैठा होता है, साथ अपना सिख भी बैठा होता है, हिंदू भी बैठा होता है, ईसाई भी बैठा होता है, सब बैठे होते हैं। हम वहाँ इकट्ठे बैठ जाते हैं मूवी देखने के लिए। लेकिन उसी सिनेमा से जब बाहर निकलते हैं, नमाजें जब हमने पढ़नी होती हैं, तो फिर हम अलग अलग मस्जिद में जा रहे होते हैं कि ये तो शीया है, ये इसकी मस्जिद में जाएगा, इमाम बारगाह में जाएगा, जो ये अहले हदीस अपनी मस्जिद में जा रहा होगा, देवबंदी अपनी मस्जिद में जा रहा होगा, बरेलवी अपनी मस्जिद में जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे मजहब को लेके फिर हम आपस में क्या करते हैं, लड़ पड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इंटरफेथ हार्मनी ये कहती है कि आपस में पीसफुल रहें। अब इसका कंसेप्ट, इस क्वेश्चन के ऊपर इंटरफेथ हार्मनी की अहमियत क्या है इन अ प्लुरलिस्टिक सोसाइटी लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, इसमें डिफरेंट अकीदों के लोग, फेथ के लोग, डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं। तो इसके अंदर क्या अहमियत है इंटरफेथ हार्मनी की पाकिस्तान के अंदर? तो पहले पहले आप बताएं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, एक कुरान पाक के आखिरी पारे में जो अम्मा पारा है उसके अंदर एक सूरत है जिसमें कि तुम्हारा आप सलम को फरमाया गया कि आप सलम, ए मेरे नबी, उनको बता दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, ये तुम अपने दीन पे अमल करो, मैं अपने दीन पे अमल करूंगा। इसका कॉन्सेप्ट बयान करें इस सूरत का हवाला दे के कि, और फिर बताएं कि जो दूसरे रिलीजन हैं उनकी मज़हब उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी दूसरों के जो झूठे खुदा हैं उनको भी आप बुरा भला ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि मुबादा कि वो तुम्हारे असल जो रियल हकीकी खुदा है उसको बुरा ना कहें। इसी तरह कॉमन जो वैल्यूज़ हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं और हमारे दुनिया के तमाम मज़ाहिब पीस को रिस्पेक्ट देते हैं। इवन कि जो जैन मत के लोग हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि जैन मत के लोग जो हैं वो हर्बीवोर होते हैं, वो ये कार्निवोर नहीं होते। वो ना जानवरों को ज़िबा करके नहीं खाते, लेकिन जानवरों को स्लाटर नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि ये जानदार चीज़ें सांस लेती हैं, खाती पीती हैं, एहसास रखती हैं, हमें उनको ज़िबा नहीं करना चाहिए। यानी हालांकि जैन मत को मुसलमान नहीं है, वो और मज़हब है। तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, चाहे सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैन मत हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई मज़हब भी हो, हिंदू हो, तमाम लोगों के अंदर, तमाम मज़ाहिब के अंदर पीस है, जस्टिस है, गवर्नेंस है, और रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, अमानत का एलिमेंट है। तो तमाम मज़ाहिब के दरमियान, तमाम मज़ाहिब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तमाम जो डिफरेंट मज़ाहिब के दरमियान जो कॉमन चीज़ हैं उन पे अमल करना चाहिए। अगर आप किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, तो अगर आपके डिफरेंसेस हैं बाकी मसाले के साथ, सेक्ट्स के साथ या रिलीजन के साथ, तो डिफरेंसेस को छोड़ें, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन पे अमल करें।
پھر رول ان پیس بلڈنگ کی، جب اگر ہم انٹرفیت ہارمنی دکھائیں گے تو پھر پاکستان کے اندر پیسفل ماحول ڈیولپ ہوگا، وہ ایسا پیسفل ماحول کہ جس کے اندر اکانومی بوسٹ کرے گی، جس ایسا ملک جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ آگے اچیو کرے گا مائل سٹون، اور پھر پاکستان کے اندر جو سیکٹیرین ایشوز ہیں، ٹیررزم کے ایشوز ہیں، ایکسٹریمزم کے جو ایشوز ہیں، ان کو حل کر سکتے ہیں ہم کس مدد سے؟ انٹرفیت ہارمنی پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ 13 تھیم تھے۔ اگر آپ ان 13 تھیم کو تیار کر لیتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ایک کویشچن کو اٹھائیں، اس کے لیے آپ ڈیٹا سرچ کریں، جو آپ کے پاس کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اوپر، ضروری نہیں ہے کوئی کسی ایک آتھر کی موضوع کتاب، کریم داد چوتھائی کی کتاب۔ اچھا، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے آپ کو اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کے لیے؟ کون سی کتابیں ہیں، کون سی کتابیں فالو کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات ہے، آپ کو جب کویشچن اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کن کتابوں کے حوالے دینے چاہیے؟ اس کے اوپر میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کا کویشچن جب اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کن کتابوں کے حوالہ جات دینے چاہیے اپنے کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے اندر، کن کتابوں کا نام، ان کے آتھرز کے نام لکھنے چاہیے، تاکہ آپ کے ایگزامنر آپ کے پیپر کو چیک کرتے ہوئے یہ محسوس کرے، ریئلائز کرے کہ یس یو ہیو consulted and you have gone through different books for preparation of your اسلامک اسٹڈیز پیپر۔ اس کے اوپر جو ویڈیو ہے اس پر میں مزید بات نہیں کروں گا، وہ اس کمنٹ سیکشن کے اندر میں اس کا لنک دے دوں گا، اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا۔ اور اگر جو اس کویشچن کو، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے شروع میں جو میں نے 5 سے 6 ٹپس دی ہیں آپ کو، کہ اگر ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو 65+ مارکس لے سکتے ہیں، جس میں میں نے بات کی کہ اسٹرکچر پراپر ہونا چاہیے، جس میں میں نے بات کی ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے، جس میں میں نے بات کی ہے کہ حدیث کو اور قرآن کو سمارٹلی یوز کریں، جس میں میں نے بات کی تھی کہ کرٹیکل تھنکنگ آپ کی نظر آنی چاہیے، یعنی کہ آپ کرٹیک بھی پیش کریں، کمپیریزن بھی کریں باقی سوسائٹی کے ساتھ، اور پریزنٹیشن میں نے کہا تھا میٹر کرتی ہے۔ اور آخر میں نے بات کی تھی گولڈن ٹپ، کہ ہر کویشچن کے اندر آپ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے پھر کیا ہے، جو بھی کوئی کویشچن ہو اس کو پاکستان سے ریلیٹ کریں، کہ پاکستان میں چیلنجز بھی بیان کریں اور ریکمنڈیشن بھی دیں۔ چیلنجز پر بے شک 1-2 پیراگراف ہوں اور ریکمنڈیشن بھی 1-2 پیراگراف ہوں، لیکن ہر کویشچن کے اندر چیلنجز، ریکمنڈیشنز دیں، کرٹیکل تھنکنگ بیان کریں۔ تو یہ 13 تھیم اگر آپ تیار کر لیتے ہیں، 13 کویشچن، تو آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا کویشچن چاہے وہ PMS 2026 کا ہو یا CSS کا 2027 کا پیپر ہو، تو اس میں آپ 65+ مارکس لے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میں اپنی آنے والی ویڈیو میں PMS اور CSS کے جو باقی پیپرز ہیں کمپلسری اور آپشنل، ان کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن لے کے آؤں گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نیو ہیں تو اس چینل انگلش ود اجمل خان کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس قسم کا کنٹینٹ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ نگہبان۔ اور اگر کوئی کویشچن یا کیوری ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔